देश दुनिया च वसदे पंजाबियों को खुश आमदीद। मैं हरजिंदर सिंह रंधावा, तुम देख रहे हो पंजाब टैलीविजन और मेरे नाल ने सीनियर पत्रकार राजीव भास्कर जी। भास्कर साहब जी आया। धन्यवाद रंधावा जी। भास्कर साहब, सुखबीर सिंह बादल दे सियासी जीवन की पहली कमाई सरदार प्रकाश सिंह बादल दे हत्थ ते रखती गई है। उन्होंने मायावती नाल टैलीफोनिकली गलबात कर ली, खैर मकदम करता, बधाई देती, सद्दा भी देता पंजाब आउण दा। हुण मैनूं ये दसो, इन्हां रस्मां दे विचों नो डाउट अकाली दल अज दे स्थिति दे विच फायदे च नज़र आ रहा। अज जशन दा माहौल सी, वर्करां च उत्साह सीगा। सुखबीर सिंह बादल दे चेहरे दी आभा दसदी सी, लाली पूरी सी, पग ऐ ठोक के बद्धी सीगी, बॉडी लैंगुएज तो जेतू अंदाज सीगा। लोग पुछदे रहे मायावती आ जांदे तां चंगा हुंदा, भैन मायावती बसपा के वर्करां च ना लिया जाता, भैन मायावती उन्हां दी गैर हाज़री रही। कि वो समझते सीगे कि मैं सुखबीर सिंह बादल दे नाल बैठ के, मेरा कद ज़्यादा नैशनल लैवल का, जो दूजे बन्ने वेख्या जाए तो सरदार सुखबीर सिंह बादल भी तो अकाली दल के कौमी प्रधान ही ने। सो एक तो बधाई दिंदियां अकाली दल नूं मैं भास्कर साहब तो अंकड़े लेना चाहूँगा, इस गठजोड़ दे पंजाब की राजनीति च अर्थ की ने ते इनू किवें लैके चलीए। भारतीय जनता पार्टी वालों दलित पत्ता खेडदियां, मैं अक्सर दलित शब्द नहीं वरतना चाहता, मैं पछड़ियां श्रेणियां कह सकदा है, लेकिन मैनू अज भी बाबे नानक की फिलॉसफी के सामने असी बड़े बौने छोटे लगते हैं जदों असी इहो जिहियां वाहियात गल्लां करते हैं। लेकिन फिर भी जिहड़ा पत्ता बीजेपी ने खेडिया मुख मंत्री इन्हां श्रेणियां चों बनाउण दा, फिर सुखबीर सिंह बादल ने डिप्टी सीएम बनाउण दा, अज उहदा असल कार्ड सामने आया। इनू किवें लैंदे हो, इहदे अर्थ पंजाब की राजनीति च? रंधावा जी, इस गल दी अटकलां ते मेरे ख्याल नाल महीने पहले शुरू हो गई सीगी और अज जिहड़ी अखबारां दे विच खबर छपिया भी अज सतीश चंद्र उन्हां चंडीगढ़ पहुंच गए ने ते अज अलायंस हो जाएगा और 11:30 का टाइम रखा गया सीगा। और जिहड़ी तुसीं खुशी की गल कह रहे हो सुखबीर सिंह बादल दे फेस दे उत्ते, और जद बादल साहब दे नाल वड्डे बादल साहब नाल मायावती उन्हां दी गल कराई गई, वो भी फेसबुक ते उन्होंने वायरल किया है ते वो भी उन्होंने कहंदे सी भैन जी तुसीं हुण पंजाब तो इलैक्शन लड़ो ते भैन जी मैनूं बहुत खुशी हुई है कि साडा अलायंस हो गया। और यही गल्लां जद मायावती के बारे च सुखबीर बादल उन्होंने कह रहे थे, वो भी उन्होंने भैन जी कह रहे थे। हुण अगर वड्डे बादल साहब की मायावती भैन जी हैगी है ते सुखबीर उन्होंने भी भूआ हुई, पर वो भी भैन जी कह रहे थे। चलो यह भूआ भैन का रिश्ता तो चलता रहेगा, पर फिलहाल जो अलायंस होया है एक वड्डी गल पंजाब की राजनीति के विच हुई है, क्योंकि पहले जद अलायंस कभी होंदा सीगा उन्हां दिनां दे विच बहुजन समाज पार्टी का भी ते अकाली दल का भी बड़ा सफल अलायंस रहा सीगा। 1996 की गल करिए तो सब तो ज्यादा सीटां यानी 13 सीटां अलायंस के विच लड़ी सीगी, 8 सीटां 10 विचों जिद्दां बीजेपी के नाल भी जब अकाली दल इलैक्शन लड़दा सीगा ते 3 सीटां बीजेपी नूं अलॉट हुंदी सीगी और 10 सीटां ते अकाली दल लड़दा सीगा। और उन्हां दिनां दे विच 1996 दे विच 8 सीटां अकाली दल ने 10 विचों 8 सीटां जीती सीगी और 3 दी 3 सीटां जिहड़ी बीएसपी ने उस टाइम ते जीती सीगी। वोट परसेंट जरूर उन्हां दिनां दे विच बीएसपी का काफ़ी ज़्यादा हुंदा सीगा, जिहड़ा हुण घटदे जे 2019 की या 2017 की चोणां दे विच देखिए तो 1.5% के करीब ही रह गया। पर चलो यह दोबारा अलायंस होया है, बीएसपी नूं भी अपनी होंद पंजाब दे विच लभनी सीगी। एक टाइम हुंदा सीगा जद बीएसपी की टिकट ते कांशी राम होरां ने हुशियारपुर तो इलैक्शन लड़िया सीगा और वो बड़ी वड्डी जित हासिल उन्होंने की सीगी। उस तो पहले 1992 दे विच मायावती भी पंजाब तो हुशियारपुर तो इलैक्शन लड़ चुकी है, पर उन्होंने सफलता तो नहीं मिली सीगी, पर वोट शेयर चंगा जिहा मिल गया सीगा। हुण यह अलायंस दोबारा होया है। इस अलायंस के राही बसपा जिहड़ी काफ़ी बार मेरे ख्याल नाल 2002 दे विच भी उन्हां दी कोई सीट नहीं आई सी और उस तो बाद लगातार हजे तक जित दा मूँह बहुजन समाज पार्टी ने भी पंजाब विच कदी भी नहीं देखिया सीगा। हुण उम्मीद करते हैं कि दुआबे दे विच जिथे कहा जाता है कि 31% वोट शेयर है दलित कम्यूनिटी का, जिदा तुसीं कहंदे असीं नां नहीं लेंदे, पर चलो हुण लेना पैना है क्योंकि यह दलित कार्ड के तौर पर राजनीति दे विच मैं दलित शब्द मैनू पता नहीं क्यों इंज लगता कि साडे भाईचारे मुआशरे दे विच इह नखेड़ पाउंदा है। सानू बंदा तो बंदा ही है, भावें कोई किसी भी वर्ग विशेष धर्म जात नाल है, बंदा तो बंदा ही है, उही उहदे साह ने उही प्राण ने, सानू की हक है असीं वखरेविਆਂ च जाइए। मैं इस नज़रिए तो कहंदा, तुसीं गल जारी रखो।
ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦਲਿਤ ਗਰੀਬ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਦਲਿਤ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਨੇ, ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਦ ਦਲਿਤ ਕਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਲਣਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਨਵੇਂ ਟਾਈਪ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋਈ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਥ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਐਸਾ ਗੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ 23 ਸੀਟਾਂ ਲੜਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ 20 ਸੀਟਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਉਹੀ ਸੀਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਲੜਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵੈਸਟ, ਜਲੰਧਰ ਨਾਰਥ, ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਵੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਬੋਲਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਲੌਰ ਸੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਕਾਫੀ ਵੋਟ ਲੈਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਸ ਸੀਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਦਮਪੁਰ ਸੀਟ ਜੋ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਆਧਾਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਲੜੇਗਾ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸੀਟ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਚਾਂਸ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਉਸको ਠੀਕ ਠਾਕ ਦੇ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿੱਤ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵੇ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਆਬੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਐ ਸੈਂਟਰ ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂ ਬਸਪਾ ਚ ਸੀਗੇ, ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਇੱਥੇ ਜਿੱਤ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ। ਅਵਿਨਾਸ਼ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ, ਉੱਥੋਂ ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਆਏ ਸ਼ਾਇਦ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀਟ ਟਿਕਟ ਤੇ ਉਹ ਲੜੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਵੋਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਿੱਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀ ਜਦ ਉਹ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਲੜੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਬਣੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲੌਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ, 2 ਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਐਮਐਲਏ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਟੀਨੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਟੀਨੂ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਲੜੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਦਮਪੁਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ, ਆਦਮਪੁਰ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਬਲਦੇਵ ਖਹਿਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਫਿਲੌਰ ਤੋਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਲੜੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਤ ਦੇ ਕਾਫੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਕਸਰ 50 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਰਿਹਾ, 30-35 ਤੋਂ ਕਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ 15 ਤੇ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਥ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਥ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜੇ ਬਸਪਾ ਦੀ ਵੋਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ 1.5% ਸੀਗੀ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਬਸਪਾ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ, ਬਗਾਵਤ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਿੰਪਲ ਸਵਾਲ, ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਆਮੰਤਰਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਲੜੋ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਓ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਜਾਓ, ਮੁੜ ਕੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਆ ਜਿਓ। ਜੋ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੀ ਖੋਰਤਾ। ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਰਹੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰ ਦੀ ਕਸਕ ਸੀ ਸੀਨੇ 'ਚ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਵੀ ਪੀਢੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਢਿੱਲੇ ਪੈ ਗਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫਸਾਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵੱਲੋਂ ਲੜ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮਾਇਆਵਤੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਆਧਾਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਨਾਲ
ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅਲਾਟ ਕਰਤੇ ਗਏ ਹਲਕੇ ਬੀਐਸਪੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਡੈਮੇਜ ਓਨਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ? ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਸਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਫੀਸਦ 1.5% ਹੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹ ਵੱਜਵੀਂ ਅੱਧੇ ਫੀਸਦ ਵੀ ਵੋਟ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ 2-4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬੰਨ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਊਗੀ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟਾਂ ਲੜਦੀ ਸੀ, ਅਗਰ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਨਾਰਥ, ਜਲੰਧਰ ਵੈਸਟ, ਫਗਵਾੜਾ, ਦਸੂਹਾ ਔਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਰਬਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟਾਂ ਸੀਗੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਲੜਦੀ ਰਹੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੜੇਗੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੜਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਏਗਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਏਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਏਗਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਔਖਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੜੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਆਬੇ ਦੀ 10 ਸੀਟਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਲਿਖਿਤ ਤੌਰ ਤੇ, ਮੌਖਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ 10 ਸੀਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ 20 ਸੀਟਾਂ ਨਾ ਲੜੋ, ਪਰ ਇਹ 10 ਸੀਟਾਂ ਨਾ ਛੱਡੋ। 10 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 10 ਵਿੱਚੋਂ 5 ਤੇ 7 ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਅਲਾਈਅੰਸ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਸਮੀਕਰਨ ਬਿਠਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਲਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਰਾਖਵੇਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਲੜਨਗੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੋਟ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਪੈਣੀ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਸਪਾ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਵਧੀਆ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਐਸੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਲਿਤ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਭਾਜਪਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਊਗਾ? ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ, ਰਾਖਵੇਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ 4 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, 4 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਏਜੰਡਾ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਜੇ 5ਵੀਂ ਤੇ 6 ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਗੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ 4 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ 4 ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਬਣਾਈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ, ਉਸ ਬੈਨਰ ਥੱਲੇ ਅਗਰ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ 5 ਕਾਰਨਰ ਕੰਟੈਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਏਜੰਡਾ ਕਿਹਦਾ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ? ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਜਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਦ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਗੈਸਟ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹੀ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਉਹੀ ਆਟਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲ ਵੰਡੂਗਾ ਜਿੱਤ ਉਹਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ? ਕਿਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ?
ਖੈਰ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 2022 ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਜੇ ਵੈਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਇੰਨੀ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਨਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਯੂਪੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਸ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ ਨੇ, ਯੂਪੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਜੇ ਟੋਟਲ ਫੋਕਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਧਿਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਆਪਣੀ ਧਿਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਏਡਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਜੀ ਮਾਰ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਹੀ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਚੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਦਤ ਮਾਈਕ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਆ, ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਆ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ, ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੀਐਸਪੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕੰਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਟਾਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਵੋਟ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ? ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ। ਅਖੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਵਰਗ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਆ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੋ ਵਰਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡਦੇ ਸੀ ਅੱਗੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਲੋਗਨ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਵੋਟ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਵੋਟ ਹੁਣ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਪਏਗੀ? ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਐਡਰੈਸ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਵੇਂ ਨਾਰੇ, ਨਵੇਂ ਸਲੋਗਨ ਐਤਕੀ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਔਰ ਤਕੜੀ ਤੇ ਹਾਥੀ, ਹਾਥੀ ਤੇ ਤਕੜੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਸਲੋਗਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਹੈਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੰਪੇਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਨਵੇਂ ਸਲੋਗਨਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਅੱਜ ਜਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਝੰਡੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਝੰਡਾ, ਇੱਕ ਬਸਪਾ ਦਾ ਝੰਡਾ, ਫਿਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਝੰਡਾ, ਫਿਰ ਬਸਪਾ ਦਾ ਝੰਡਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਬਸਪਾ ਦੇ ਵਰਕਰ ਔਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਭੰਗੜੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੋਰਟ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਭਾਜਪਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਪਹਿਲੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 23 ਵਿੱਚੋਂ 19 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਟਾਂ 3 ਹੀ ਜਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਰਨਗੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 16% 17% ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਬਸਪਾ ਦਾ, ਹੁਣ 1.5% ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਬਸਪਾ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਹ ਬਸਪਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੜ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਵੀ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਖੜੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅਲਾਇੰਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਸਪਾ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਪਣੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਟਿਕਟ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਐਤਕੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਜਾਈਏ। ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਾਲੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਤੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੱਚਾ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਵੀ 80% ਆ ਗਏ ਮੇਰੇ, 85% ਆ ਗਏ, ਔਰ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਪਿਓ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ ਤੇਰੇ ਆਏ ਕਿੱਦਾਂ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੁਖਬੀਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਪਿਓ ਯਾਨੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੋ ਸਵਾਲ ਨੇ ਔਰ ਹੈ ਹੀ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਕੁਝ ਵੈਬ ਚੈਨਲਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਜਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚਲਾਤੇ ਕਿ ਕੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀ ਬਸਪਾ ਦੀ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 2 3 4 ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਵੱਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਵਾਲ ਚਲਾਤੇ ਗਏ।
ਤੇ ਥੱਲੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ। ਅਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਉਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਔਖਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਖੜਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਖੜਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ, ਮਾਇਆਵਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਕਸਰ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 2022 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਇਆਵਤੀ ਸਟਾਈਲ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਮੂਡ ਦਾ ਬਦਲਣਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਆ। ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸੇ ਸੰਕਟ 'ਚ ਘਿਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ, ਹੋਰ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਪਏ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਪੰਗੇਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣਾ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਬਸਪਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵੱਲੋਂ, ਬਸਪਾ ਸੁਪਰੀਮੋ ਵੱਲੋਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਯੂ ਟਰਨ ਮਾਰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਿਆਸੀ ਪੰਡਤ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦਾ ਆਪ ਇਸ ਐਲਾਨ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਮੂਮਨ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲਾਇੰਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਹਿ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਵੀ ਇਵੇਂ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਕੱਠੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨਾਲ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਠ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਾਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ 2022 ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਟਿੱਪਣੀ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, 2.5 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ। 2.5 ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਗਿਰ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਲੜੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਭੂਆ ਭਤੀਜਾ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਸਪਾ ਨੇ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੋਹਰ ਵੀ ਲਾਤੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਅਲਾਇੰਸ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਹੈ। ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਲਾਇੰਸ ਤੋਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਆਧਾਰ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਜੇ 1.5% ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ, ਉਹ ਵੀ ਹੋਰ ਗਿਰ ਕੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਯਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਿਰੇ ਚੜ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦਰੁਸਤ ਫਰਮਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਹੋਰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਇਹ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੀ ਇਮੇਜ ਹੈ ਉਹ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 3 4 ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ MLA, 1 ਅੱਧ MP ਜਿੱਤ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਕਾਇਮ ਰਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਕੌਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਖਾਹਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ MLA ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ 1 2 MP ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ 2 3 4 ਸੀਟਾਂ ਤੇ UP ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆਵਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜੇ। ਫਾਇਦਾ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਕਮਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੁਲਾਰਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੁਣ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਆ ਕਿ ਗੱਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਰਾਜ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੁੱਦੇ ਅਜੇ ਮਿਸਿੰਗ ਨੇ। ਅਜੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਖਰੀ ਰਸਮ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਮਗਰਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਆ। ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਉਹ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਫਾਰਮ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੋ ਐ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੋਕ ਰਾਜ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆਰੰਭ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਤ ਨੇ, ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਨੇ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਰਹੇ ਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੇ ਇਹ ਤੇ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲੂਗੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੇਂਗਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਸਰਿਆਂ ਦੀ, ਫੌੜੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੈਪਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।